बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। द्वारिकाधीश की। ला जय तो बोलो, जय तो बोलो। पवन सुत हनुमान जी महाराज की। हाँ ये बात। जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान की। उमापति महादेव की। सब संतन की, सब भक्तन की, सब विप्रन की, सनातन धर्म की। बोलिए श्री बापा सीताराम सीताराम। भजन में बधाई पधारो। भाइयों बहनों बाळको जे कोई शેरी में क्या टहलता हो तो आन करावो। पूज्यपाद सदगदेवा हमारे काका श्री जे बाप समान अमरु ढाकणुं हतुं निमावत परिवारनुं एना भद्रोत्सव निमित्ते आजे जेम संतोए 4 चरणनी वात करी एमां छेलू अने चौथुं चरण आ संतवाणी रूपी जे चौथुं चरण है अने एमां जे कांई ईश्वर आपने पुण्य आपे ए बधुं पुण्य एमने पाछळ आपी अने भगवान ने प्रार्थना करवानी छे कि हे प्रभु, हे करुणा सिंधु, हे लक्ष्मी नारायण, अमारे रामानंदी साधु निम्बार्क परिवार मांथी जे आत्मा छूटो पड़ीने आपनी पासे आव्यो छे एने सदगति मळे ए हेतु भजन संतवाणी चालू करता पहला 5-10 मिनिट भगवान ने धून करी बधाई भाव से बोलजो। मना ऊपर आवतो रहे। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो बधाई भाव थी। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम।
जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जानकी वल्लभ सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जानकी वल्लभ सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे, नहीं जन्म बारंबारे। सीताराम सीताराम भज प्यारे, नहीं जन्म बारंबारे। हाथ से कर लो घर का काम, मुख से बोलो सीताराम। हाथ से कर लो घर का काम, मुख से बोलो सीताराम। जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। मुख में तुलसी घट में राम, जब बोलो तब सीताराम। मुख में तुलसी घट में राम, जब बोलो तब सीताराम। राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। रात्रे निंद्रा दिवसे काम, प्यारे भजसो सीताराम। रात्रे निंद्रा दिवसे काम, प्यारे भजसो सीताराम। अल्लाह एक नाम, सबको सन्मति दे भगवान।
राम जय राम श्री राम जय जय राम। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, सतगुरु तुम्हारी जय जय हो, सतगुरु तुम्हारी जय जय हो। सीताराम राधे श्याम, सीताराम राधे श्याम, सीताराम राम राम राधे श्याम श्याम श्याम, सीताराम राम राम सीताराम राम राम, सीताराम राम राम राजा राम राम राम। मायम्बा तुम्हारी जय जय हो, मायम्बा तुम्हारी जय जय हो, जगदम्बा तुम्हारी जय जय हो, जगदम्बा तुम्हारी जय जय हो। सीताराम राजा राम, सीताराम राजा राम, सीताराम राम राम राजा राम राम राम, सीताराम राम राम राजा राम राम राम। बगदाना तुम्हारी जय जय हो, बगदाना तुम्हारी जय जय हो, बजरंगा तुम्हारी जय जय हो, बजरंगा तुम्हारी जय जय हो। सीताराम राजा राम, सीताराम राजा राम, सीताराम राम राम राजा राम राम राम, सीताराम राम राम राजा राम राम राम। शिव शंकर तुम्हारी जय जय हो, शिव शंकर तुम्हारी जय जय हो, घोड़ा शंभु तुम्हारी जय जय हो, घोड़ा शंभु तुम्हारी जय जय हो। सीताराम राजा राम, सीताराम राजा राम, सीताराम राम राम राजा राम राम राम, सीताराम राम राम राजा राम राम राम, सीताराम राम राम राजा राम राम राम। पुकरणवाड़ा तुम्हारी जय जय हो, पुकरणवाड़ा तुम्हारी जय जय हो, रमापीर तुम्हारी जय जय हो, निजधारी तुम्हारी जय जय हो, निज
द्वारिकाधीश की, श्री रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान जी महाराज की, बजरंगदास बापानी, देवीदास बापानी, सदगत आत्मानी, सिद्धराम देव जी महाराज की। ओम नमः पार्वती पदे हर महादेव महादेव। કે જ્યારે ભગવાને આપણી ઉપર કૃપા કરી અને માનવ દેહ આપ્યો અને કોઈ દિવસ ભગવાનનું ભજન નથી કર્યું, પ્રભુ ભજન કોઈ દી સાંભળ્યું નથી, કથા કીર્તનમાં કોઈ દી ગયા નથી, સત્સંગમાં કોઈ દી બેઠા નથી, એટલે મહાપુરુષોએ કીધું કે આ શરીર ત્યારે અધમ બની જાય છે. અને બીજું એક કારણ એ છે કે આ શરીર અધમ છે, પણ માલિપા જે બિરાજે છે એ રામ સ્વયં નારાયણ છે. હવે એ તો અમર છે, તો આ રોવાનું કારણ શું? આ આત્મો અહીંથી ભયું જાય એટલે બધાને શોખ થાય, બધા રોવે, પણ લાગણીના સંબંધથી આપણને બધું રડવું આવે છે, પણ ખરેખર જે આત્મા છે એ અહીંથી ગયો એ તો અમર જ છે. એટલે સાધુ પુરુષોએ આ મૃત્યુનો મહોત્સવ બનાવ્યો છે. અને ખાસ અમારા સાધુમાં તો મૃત્યુનો અમે મહોત્સવ બનાવી છે. કારણ કે જૂના કપડાં કાઢી અને નવા વસ્ત્ર ધારણ કરે છે જે ગયા છે આત્મા. એટલે આપણે ધર્મસભામાં પણ એવી વાત થઈ કે સુનહું ભરત ભાવિ પ્રબલ, બિલખી કહેવું મુનિનાથ, જીવન મરણ હાનિ લાભ, જસ અપજસ વિધિયાત. જ્યારે મહારાજા દશરથજી હવે અયોધ્યાનો ચક્રવર્તી સમ્રાટ, અને એ જ્યારે સાકેત ધામ ગયા ત્યારે સ્વયં બ્રહ્મ એના પુત્ર છે રામ લક્ષ્મણ ભરત શત્રુઘ્ન, પણ અંત વેળાએ એ કઈ હાજર નહીં. ભરત શત્રુઘ્ન મોસાળ છે, રામ લક્ષ્મણ વનમાં છે. હવે ખરેખર આ નિયતિ છે. હવે આપણે શું આપણે કેવો વહવહો કરી કે સારું ભેરું ન થવાનું. સ્વયં બ્રહ્મ જેની કરે છે, અને એનો બાપ જ્યારે આ દેહનો પ્રાણ ત્યજે છે ત્યારે જો હાજર ન રહેતો હોય તો આપણે શું વહવહો કરવો. એટલે ધર્મસભામાં પણ એવી વાત કરી કે આ 6 ચાવી ઈશ્વરે પોતાના હાથમાં રાખી છે. ભરતજી ખૂબ કલ્પાંત કરે છે. રામચરિત માનસમાં એવું વર્ણન છે કે દશરથ રાજાના દેહને 7 દિવસે ભરત અને શત્રુઘ્ન મોસાળેથી પહોંચે કઈ દેશથી અયોધ્યા, ત્યાં સુધી 7 દિવસ માટે તેલની કળામાં દેહને રાખવામાં આવ્યો છે. ભરતજીને ખબર પડે છે કે પિતાજી હવે નથી રહ્યા, ખૂબ કલ્પાંત કરે છે. ત્યારે ગુરુ વશિષ્ઠજી આ સાખી બોલે છે કે સુનહું ભરત ભાવિ પ્રબલ, બિલખી કહેવું મુનિનાથ, જીવન મરણ હાનિ લાભ, જસ અપજસ વિધિયાત. કારણ કે આ 6 વસ્તુ છે ને એ આપણા હાથમાં છે જ નહીં. પરમાત્માએ માનવનો દેહ આપી અને બધી વસ્તુ આપી દીધી છે આપણને, બધી ધારે કરી શકે, પણ આ 6 વસ્તુ ન કરી શકે. એ ઈશ્વરે એ 6 ચાવી એના હાથમાં રાખી છે. જન્મવું અને મરણ થવું એ આપણા હાથની વાત નથી. સ્થાન સમય એ નક્કી છે. હાનિ લાભ
એ પણ આપણા હાથમાં નથી, અને જસ અને અપજસ આ પણ આપણા હાથમાં નથી. આપણે નથી કહેતા કે ઈશ્વર જ્યારે જેને જસ અપાવે ત્યારે એને મળે છે. હે, દરેક કામમાં બધાને જસ જોતો હોય મળે. આવું આવું મહાપુરુષોએ જીવવાણીમાં ખૂબ કીધું છે. પણ ભગવાનની ધૂન બાદ ગણપતિ બાપાને બહાર દઈ ગણપતિ વંદના કરી અને આગળ આપણે સંતવાણીનો દોર ચાલુ રાખશું. હરિ ઓમ. હરિ ઓમ. સદગુરુ ગણપતિ ને શારદા ત્રણે નમવાના ઠામ. ચરણે ગયે સુખ આપસે પુરસે હૃદય નિહાળ. એ ચરણે ગયે સુખ આપસે પુરસે હૃદય માટે ગુરુ વિણ જ્ઞાન ન ઉપજે. ગુરુ બિન મિલે ન વેદ. એ ગુરુ ગુરુ વિણ સંશય નાતે. ભલે વાંચ્યો ચારો વેદ. માટે ધ્યાન મૂલમ ગુરુર મૂર્તિ પૂજા મૂલમ ગુરુ પદમ. મંત્ર મૂલમ યે ગુરુર્વાક્યમ. મોક્ષ મૂલમ ગુરુ કૃપા.
મંત્રમૂલમ ગુરુર્વાક્યમ મોક્ષમૂલમ ગુરુ કૃપા. મટ રામ નામ અમુલક્ષ્મણી હે રામ નામ અમુલક્ષ્મણી बिना दाम बिकाय तुलसी अचरज ये भयो ग्राहक मिल्यो न को. तुलसी अचरज ये भयो तुलसी ए तुलसी अचरज ये भयो ग्राहक मिल्यो न कोय. अरे बड़ो अंतरो तू जान पारस लोहे को कंचन करे संत करे आप समान. आ साधु समाज है. पारस लोहे को कंचन करे संत करे आप समान. गुरु गम विना ए वातू कैसी सत साहेब विनानी ए आ बधी वातू कैसी. कोई मड़े संत उपदेशी कोई मड़े अपना देशी. गणपति आया सिद्धि लाया निर्भय नाम सुनाया निर्भय नाम सुनाया निर्भय नाम सुनाया. गुरु गम बिना वातू कैसी हसात सत साहेब विनानी ए वातू कैसी. कोई मरे संत उपदेशी
રતન સાયરમાં એ રતન નિપજે રતન સાયરમાં રતન નિપજે ગુરુ મહાસાયર માં મોતી મહાસાયર માં મોતી મહાસાયર માં મોતી ગુરુ ગમ વિના વાતું કેસી સત સાહેબ વિનાની વાતું કેસી કોઈ મળે સંત ઉપદેશી કોઈ મરી જાય આપણા દેશ આવા ગણપતિ નામ હે નિર્ભય નામ સુનાવા નિર્ભય નામ સુનાવા ગુરુ ગમ વિના વાતું કેસી સત સાહેબ વિનાની એ વાતું કેસી હે સદગુરુ રે હાચાઈલા સદગુરુ રે હાચાઈલા ગુરુ ગમ વિના એ વાતું કેસી સત સાહેબ વિનાની એ વાતું કેસી કોઈ મળે સંત ઉપદેશી કોઈ મળે આપણા દેશી જો ધામ કાપે
गम विना ए बातू कैसी सत साहेब विनानी अभी बातू कैसी कोई मड़े संत उपदेशी कोई मरी जाय अपना दे अवा गणपति आया निर्भय नाम सुनाया निर्भय नाम सुनाया निर्भय नाम सुनाया गुरु गम बिना ये बात कैसी साहेब नानी ये बात कैसी कोई मड़े संत उपदेशी कोई मड़े अपना देशी अरे प्रेम बिना पामे नहीं बोले में उम्र करे हजार कहे प्रीतम प्रेम बिना नहीं मरे नंद कुमार कहे प्रीतम प्रेम बिना नहीं मरे नंद कुमार नहीं मरे नंद एक कवि कागनी रचना है। भजन नु तात्पर्य यही है द्वापर युग में महान बुद्धिजीवीओ थई गया एमा महाभारत नो प्रसंग है। दुर्योधने જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શાંતિ દૂત બનીને ગયા અને 5 ગામડા આપવાની ના પાડે છે ત્યારે ખાંડવપ્રસ્થ નામની જગ્યા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પાંડવોને ચીંધે છે કે જે વેરાન જગ્યા પડી હોય છે એમાં ભગવાન કૃષ્ણની કૃપાથી ખાંડવપ્રસ્થમાંથી ઇન્દ્રપ્રસ્થ બનાવે છે અને ઈ એવી માયાનગરી બનાવી કે ખરેખર ત્યારે ભારત વર્ષમાં ઇન્દ્રપ્રસ્થ સમાન ઇન્દ્રની નગરી પણ નહોતી અમરાવતી પણ ટૂંકી પડે આવ્યું ઇન્દ્રપ્રસ્થ બનાવવામાં આવ્યું છે। અગ્રસ્થાને ભગવાન કૃષ્ણની પૂજા કરવામાં આવી છે બધાય રાજા મહારાજાઓને તેડાવવામાં આવ્યા છે। મહારાજા ધૃતરાષ્ટ્રને આદેશ આપવામાં આવ્યો છે મામા શકુની દુર્યોધન दुशासन सहित सौ कौरवो पधार्या छे कर्ण विकर्ण साथे। त्यारे ई मायावी नगरी जोई अने दुर्योधन चकित थई जाय छे। स्थळ या जळ ने जळ या स्थळ लागे छे। हवे भगवती द्रौपदी जी थी एक एवी मस्करी थई गई कि आ अंधना तो अंध ज होय ने कारण के ज्या स्थळ हतुं त्यां दुर्योधन ने जड़ देखातुं हतुं એટલે પોતાનું વસ્ત્ર ઊંચું કરીને હાલવા જાય છે ત્યારે દ્રૌપદીજીએ આ એની મસ્કરી કરે છે। ત્યારે
દુર્યોધનને બહુ ખોટું લાગે છે, મામા શકુનીની સામે જોવે છે, મામા શકુની એમ કહે છે કાંઈ વાંધો નહીં ધીરો ખમ. આના બધાય ઉત્તર મારી પાસે છે. ત્યારે આ આખો કાર્યક્રમ પૂરો થઈ જાય છે. પછી મામા શકુની એમ કહે છે દુર્યોધનને કે હવે ધર્મરાજ યુધિષ્ઠિર તો ઇન્દ્રપ્રસ્થના રાજા છે અને એને આપણે ઝૂગટું રમવા તેડાવી, અને મારી માયાથી તું જો હું શું કરું છું એને. ત્યારે દૂતને મોકલી અને સંદેશો પાઠવે છે, પણ દૂત આરે કહેવાય જો વિચાર કરીને મોકલજે કે મહારાજા ધૃતરાષ્ટ્રનો આદેશ છે એમ કહેજે, નકર પછી ધર્મરાજ બહુ હોશિયાર છે એમ નહીં આવે. મહારાજા ધૃતરાષ્ટ્રના આદેશનો હુકમ આવે છે. પાંચેય પાંડવો ઝૂગટું રમવા માટે હસ્તિનાપુર આવે છે. ટૂંકમાં વાત કરું, બધી બાજી હારી જાય છે પાંડવો. ઇન્દ્રપ્રસ્થ હારી ગયા, પોતાનું રાજપાટ જે કાંઈ ખજાનો હતો, પોતાના માથાના મુગુટ પણ હારી જાય છે. છેલ્લે મામા શકુની એવી કપટબાજી રમે છે કે હે ધર્મરાજ, હજી તમારી પાસે એક એવી વસ્તુ છે, જો તમે એને દાવમાં મૂકો અને જો એ બાજી તમે જીતી જાઓ તો તમે જે કાંઈ હાર્યું છે એ સર્વસ્વ તમને પાછું અર્પણ કરી દે. ધર્મરાજ એમ વિચાર કરે છે કે ભાઈ મામાશ્રી અમારી પાસે એવી કોઈ હવે વસ્તુ નથી. તો કે છે કે શું કે જો તમે પાંચાલીને મૂકી દો દાવમાં. પાંચેય પાંડવો એકબીજાની સામું જોવે છે. હવે આમાં એક બીજી વાત સમજવા જેવી છે કે વિનાશ કાળે વિપરીત બુદ્ધિ. હવે પાંડવો ખરેખર મહાન કૃષ્ણના ભક્તો છે, પણ જો આ સમયે એને ભગવાન કૃષ્ણ યાદ નથી આવ્યા. પાંચેય પાંડવો એકબીજાની સામું જોવે છે, વિચાર કરે છે કાંઈ વાંધો નહીં, ઓલા હાયરો જુગારી બમણો રમે ને એમ બાજી રમવામાં આવે છે. એમ પાંચાલીને હારી જાય છે. અને જ્યારે દુર્યોધન આદેશ કરે છે દુશાસનને કે જાઓ પાંચાલીને અહીં સભામાં લઈ આવો. હવે એ સભામાં એ જમાનાના બુદ્ધિજીવી પિતામહ ભીષ્મ, દ્રોણાચાર્ય, કૃપાચાર્ય, કર્ણ, વિકર્ણ, વિદુર આવા મહાન બુદ્ધિજીવોની હાજરી. અને દુર્યોધન દુશાસનને આદેશ કરે છે કે જાઓ દુશાસન પાંચાલીને લઈ આવો, અને ન આવે ને તો એનો ચોટલો ઘસડીને લઈ આવજો. આવી વાત કરે છે. દુશાસન જાય છે રાણીવાસમાં, દ્રૌપદીજીને લઈ આવે છે સભામાં. ખૂબ કાકલુદી કરી છે ભગવતી દ્રૌપદીજીએ પિતામહ ભીષ્મને, દ્રોણાચાર્યને, કૃપાચાર્યને, પણ કોઈ એની વાત સાંભળતું નથી. ત્યારે પાંચાલીને એના ધર્મના માનેલા ભાઈ ભગવાન કૃષ્ણ યાદ આવે છે. પણ દ્રૌપદીને શંકા છે કે આ કાળિયાનો ભરોહો હું. એવી એક કલ્પના કવિ કાગે લખી છે. શું કે છે? તું વ્રજવાસી હું પાંચાલી, આપણી જુદી જુદી જાતો, જાદવરાય આપણે સેનો નાતો, જાદવરાય આપણે સેનો નાતો. તું વ્રજવાસી હું પાંચાલી, આપણી જુદી જુદી જાતો,
જાદવરાય આપણે સેનો નાતો જાદવરાય આપણે સેનો કામ પડે ત્યારે જે બેનડી આવી તું કરે તો વાતો આવી તું કરે તો કામ પડે ત્યારે જે બેનડી આવી તું કરે તો વાતો આવી વેણ લંપટ તારી અરે વેણ લંપટ તારી વાણી સુણીને હે માનો ભગત જીવનો ભૂલા હે મારો ભગત જીવનો ભૂલાતો જાદવરાય આપણે સેનો નાતો જાદવરાય આપણે સેનો સગીર બેનડી સુભદ્રાનો વાડ કરે કોઈ વાતો દ્રૌપદી કહેવા લાગ્યા ભગવાન કૃષ્ણને કે તારી સગી બેન તો સુભદ્રા છે સગી રે બેનડી સુભદ્રાનો વાડ કરે કોઈ વાતો વાડ કરે કોઈ વેરી ના ઘર પર વેરી ના ઘર પર હે કાળો માટીને થાતો રાતો હે કાળો માટીને થાતો રાતો જાદવરાય આપણે સેનો નાતો આપણે સેનો નાતો રાધિકેરા
હાસલામાં જે મુગલીનો જીવ મૂંઝાતો, મુગલીનો જીવ પારાધી કેરા હાસલામાં જે મુગલીનો જીવ મૂંઝાતો, મુગલીનો જીવ સાદ કરું તોય તું ના સાંભળતો, અરે સાદ કરું, સાદ કરું તું ના સાંભળતો, આ તો આવા મારા ઉત્પાત હે આપો આવા મારા ઉત્પાતો, જાદવરાય આપણે સેનો નાતો, જાદવરાય આપણે સેનો સૂરજવાસી હું કાલી આપણી જુદી જુદી જાતો, જાદવરાય આપણે સેનો નાતો, જાદવરાય આપણે સેનો રહે ને આબરૂ જાય તો મૂળદારૂપ મનાતો, મૂળદારૂપ જીવ રહે ને આબરૂ જાય તો મૂળદારૂપ મનાતો, મૂળદારૂપ લાજ રહે તો આ દુનિયામાં, લાજ રહે તો આ દુનિયામાં, અરે લાજ તારા લાજ રહે વયો જાતો, હે પછી જીવ ભલે ને વયો જાતો, જાદવરાય આપણે સેનો નાતો, જાદવરાય આપણે સેનો નાતો, તું વ્રજવાસી
જાતો રાઘવરાય આપણે છે